आगे अरदास हमारी जो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। आदिं काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई साए अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए श्री आकिशन ते आइए जिद छे सतुख जाए श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए कानों ने दावे ताए दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी तन तन सतगुरु राम सिंह जी जिन्ना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी जिन चरनी याद गाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी जो अंग संग होए साहे। निमानिया दे मन सतगुरु नीतानिया दे तान सतगुरु नेओ ज्ञान दियो आश्रयों के आसरा निर्लज्ञा दी लज निपत्यां दी पथ गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी आप दी आजूरी संगतां कट्टर होके आप दे चरण कमला चा दास बेनती जोड़ियां कर रही कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए काले दे सुहार सतगुर सजता किए संतान संग निधान अमृत जा किए पै पंजन मेरवान दास की राखिए नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाकन अनुसार आप जी जी ओट आसरा लैक आप बेर करनी बख्शिश करनी शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे ये आप जहाँ संगतां दे दे चोर सामने बख्शे तेरा हमता करनी आप आजा आप यहाँ संगतां आप उधम उच्चा बख्श के आपने दस दरबार दी हाजी यहाँ बख्शनी आप आजा बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी ना भुली ते ना भुलावी चना दा प्यार बख्शना अमृत वेल का जागना बख्शना इशनान का दान बख्शना दोनों कदंच ने बख्शना श्वास श्वास भजन करने की ताकत बख्शनी आपने सूफ साहब दे रचन सचखंड दरबार दियां हाजियां बख्शियां बख्शे ते रहमतां करनियां सर्वा संगत दे पातशाह जी अरदास बेनती है पातशाह तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर सदा सदा तो ध्यान बख्शिश करें। आप जी के हुक्म अनुसार चार पैर सुखरी बचीत हुई है दिन चलिया पातशाह जी आप जी का कोट कोट शुकराना अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी बाकी का दिन सुखला बताना सही सजन मिलना जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चिता वे श्री गुरु नानक नाम चलदी कला तेरे पानी सरबत का पला। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन गया तिन जम निर्नाया। तार्य जान गया विमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुदनो तन गया तिन जम निर्नाया।
आया तारिया जहान ले आया अभिमान जिन्हें पाया तुधनो तन के जमनेर नाया तारिया जहान ले अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर नाया तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के तिन जमनेर तारिया जहान गया अभिमान जिन्हें दर्शन पाया जिन्हें तुधनो तन के
तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने जिने तुधनो तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान लया अभिमान जिने दर्शन पाया। जिने तुधनो तन के तिन जम नेड़ नाया। मन साचा मुख साचा सोए साचा तेरा नाम जी। निरपौ ते निर्वैर हैं मेरे सतगुर सेवा राम जी। सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय। सतगुर सेवा राम जी साढ़े अंग संग होए सहाय। साहिब संत माता जी ने कीता है कमाल। सारियां नू इकट्ठा करके रखिया है संभाल। नाम जपदे नाम जपांदे एह इन्हां दा कारोबार। तन तन श्री गुरु नानक जावां चरना तो बलिहार। तन तन छेवें पातशाह जावां चरना तो बलिहार। तन तन साहिब संत माता जी आप जी दे चरना तो बलिहार। सतगुरु सेवा राम साहिब आप जी दी आप जी नू कोट कोट नमस्कार। दंडोत बंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। होवै सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए। तुद डिठे सच्चे पातशाह
मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुरपुर माया क्यों ए दो बोलो हटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी राय साहेब रामचंद दे चलाने दी। राय साहेब रामचंद रसालपुर छावनी विच रहंदे सन ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦੇ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਕਾਰਿੰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮਰਦਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਸਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਟ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੂਟ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰੀਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ
ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਗੈਰੀਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੋਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਟੋਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਨਾਰੰਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹਿਨਾ ਬਿਸਾਰੋ मैं जन तेरा। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राग गौड़ी रविदास जी। मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुपाती। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरो बेपत जन करो सुभाई चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रवदास परो तेरी सांभा बेग मिलो जन करना बिलावा। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। राय साहिब ज्ञानवान सन। शब्द श्रवण करके वे राग विच हो गया। जद कीर्तन दा भोग पिया तां राय साहिब सेवा राम नारंग पास गए अते आख्या, भाई इस शब्द दी तुनी अते तेरी रसीली आवाज़ ने मेरे मन नू मोह लिया है। मेरी बेनती है कि तुसां मेरे घर श्री अखंड पाठ दे भोग ते ज़रूर आउणा। यही शब्द एक बार फिर मैनू श्रवण कराउणा। मैं तुहानू लैण वास्ते अपना बंदा भेजांगा। ये सुन के भाई सेवा राम नारंग ने आख्या, तुसी सतगुरां दे अनन गुरसिख ते मेरे वड्डे भरा हो। तुसां दे सद्दे ते लोकी पैरां दे पार चल के आउणगे अते दास सिर दे पार हाज़र होवेगा। राय साहिब ने ये सुन के सेवा राम नारंग नू अपने गले नाल ला लिया। जद राय साहिब ने अखंड पाठ रखवाया तां उन्होंने अपने एक बंदे नू सेवा राम नारंग नू लैण लई भेजिया अते आप ओ श्री सतगुरु भगवान दास जी नू रसालपुर लै जाण वास्ते कैमलपुर आए। रसालपुर पहुंचकर राती आराम किया। सवेरे श्री अखंड पाठ की समाप्ति तो बाद सेवा राम नारंग ने कीर्तन किया। राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा।
राम गोसैया जी के जीवना मोहे ना बेसारो, मैं जन तेरा मोहे ना बेसारो, मैं जन तेरा। बहुत आनंद आया ते राय साहेब मस्ताना हो गया। जद कीर्तन दा भोग पिया ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਹੀਰੋ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਮਚੰਦ ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਮਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੁਸਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਰਸਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਵਹੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੀਆਂ ਆਦਿ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਰੀ ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਰਸਾਲਪੁਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚਮਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ। ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੋਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੋ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਚਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਗਈ। ਉਠਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਾਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰਸਾਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਬਾਬੇ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਿਕਟ ਹੀ ਚਿਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਗਈ। ਉਠਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਾਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਰਸਾਲਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤਨ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਡੰਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ
ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ, ਕਰਮ ਚੰਦ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਦੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਵਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਪੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋਦੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਵਰਤਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਚਬਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ 40 ਦਿਨ ਪੀਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਪਰੰਤ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, हर जाके वस है काम तेना। सो ऐसा हर त्याये मेरे जीड़े, ता सरब सुख पावे मेरे मना। जप मन सतनाम
सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है, नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तै उपाध गत कीनी, बड़ भागी हर जपना। जन नानक को गुर एह मत दीनी, जप हर पव जल तरना। कुछ ही दिनों बाद उस दिन नज़र आ गई। श्री सतगुरु जी की अपार किरपा सदका नज़र वापस आनी शुरू हो गई अते 40 दिनों बाद पूरी तरह ठीक हो गई। उस तो बाद श्री सतगुरु भगवान दास जी की बख्शिश की गाथा, प्रभु दयाल की रसना ते हमेशा लई रहन लगी। वो साहिबा दा जस गाउंदा अते गुरबाणी दे इस शब्द राहीं अपने मन दे भाव प्रगट करदिया होया अपने अंत समय तक साहिबां दा धन्नवाद करदा रहा। साखी पूरी हुई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तन तन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु नारायण दास साहिब सच्चे पातशाह जी। तन तन श्री सतगुरु साधु राम साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी भाई ठाकर दास नारंग दी। भाई ठाकर दास कैमलपुर रहिंदा सी। ਉਹ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰੂ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਵੀ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ ਸਬੱਬੀ ਹੀ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਡਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਚਾਚੇ ਸੁੰਦਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਚੇ ਸੁੰਦਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲੱਗਈ, पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एकाल वलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभ पए सहाई। सतगुਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਮੁੜੇ। ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਕਚਹਿਰੀ ਗਏ, ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਰਾ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੁਦਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਜਮੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ,
ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਚਾਚੇ ਸੁੰਦਰੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਇਹ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸੁੰਦਰੂ ਅਤੇ ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਊ ਦੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਸੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਰਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ 'ਤੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ
ਭੁੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕੈਮਲਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖਰਚਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਦੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ। ਗਊ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਿਆ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਗਊ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵਾਂ? ਇਹ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਬਾਸ ਖਾਨ, ਤੂੰ ਕੈਮਲਪੁਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਕੈਮਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ। ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪੀਰ ਜੀ, ਗਊ ਮੈਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੇਵਕ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਗਊ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗਊ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਗਊ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ।
ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਲੈ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ? ਜੀ हाँ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨ, ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਊ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਸ਼ੰਕਰੀ, ਮਾਈ ਸੁਦੀ, ਮੁਰਲੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਲਈ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਛਲੀਆਂ, ਗੁੜ ਤੇ ਘਿਓ ਲਿੱਤਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਊ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਧੂੜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਅਤੇ ਛਲੀਆਂ, ਗੁੜ ਤੇ ਘਿਓ ਗਊ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2-3 ਵਾਰ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਊ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਵਾਉਣ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਗੁਰਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਡਿਆ ਗਊ ਤਾਂ ਵਿਖਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗਊ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫੇਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਗਊ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਆਇਆ ਈ? ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਆਉਣ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਪੜੀ, ਹਮ ਪੀਖਕ पेखारी तेरे तू निज पत है दाता, हम पीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता। भाई हरनाम सिंह ने पहला ही माई सुदी नूं समझा दिता सी कि जे साहिब जी गऊ नूं खुआन बारे पुछण ਤਾਂ ਆਖ ਦੇਵੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ, ਜੇਕਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਬਾਸ ਖਾਨ ਹੀ ਗਊ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੇ ਟਾਂਟੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਦੀਏ ਸੱਚ ਆਖ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਸੁਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰਨਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ,
नडिया ये 100 रुपये ले लै जो गऊ की खुराक ते खर्च होया है। भाई हरनाम सिंह अते माई सुधी ने बेनती की थी, साहिब जीओ साडा ते एक पैसा भी खर्च नहीं होया। अब्बास खान तां हरनाम सिंह दा मुजारा है। फिर हरनाम सिंह ने माई सुधी, फिर हरनाम सिंह ते माई सुधी बेनतियां करन लगे, सच्चे पातशाह जीओ ये तां आप जी दा उपकार है कि दासां नूं तुसां सेवा करन दा मौका बख्शिया है। असी ते अपने चंगे भाग समझते हाँ कि आप जी ने संगतां नूं दर्शन दे के सब ते उपकार कीता है। फिर सतगुरु जी संगतां विच खुशियां वंडदे होए अपने प्रोग्राम अनुसार शाम दी गड्डी ते वापस कैमलपुर आ गए। तां माई सुधी ने आख्या, सच्चे पातशाह जीओ मैं सौं खा के आखदी हाँ जो हरनाम आखदा है वो सच है। ये सुन के अंतरजामी सतगुरु जी हस पे अते भाई हरनाम सिंह नूं आख्या, नडिया ये 100 रुपये ले लै जो गऊ की खुराक ते खर्च होया है। भाई हरनाम सिंह अते माई सुधी ने बेनती की थी, साहिब जीओ साडा तां एक पैसा भी खर्च नहीं होया। अब्बास खान तां हरनाम सिंह दा मुजारा है। फिर हरनाम सिंह ते माई सुधी बेनतियां करन लगे, सच्चे पातशाह जीओ यह तां आप जी दा उपकार है कि दासां नूं तुसां सेवा करन दा मौका बख्शिया है। असी ते अपने चंगे भाग समझते हाँ कि आप जी ने संगतां नूं दर्शन दे के सब ते उपकार कीता है। फिर सतगुरु जी संगतां विच खुशियां वंडदे होए अपने प्रोग्राम अनुसार शाम दी गड्डी ते वापस कैमलपुर आ गए। साखी पूरी हुई। राम गली मल्हाटी जानंद एक ओंकार तत्व प्रसाद आनंद पिया मेरी माए। तत् गुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से करे तेरा कारज सब सवारना। तब नाम समरथ स्वामी सो तो मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रो हरनाले। साचे साहिबा क्या नहीं करते घटा तेरे सब जितने तो पावे सदा दुख सदा दे। नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे सबल गनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जिन भुखना सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वस्या। जिन इच्छा सब पुजाइया तला कुर्बान की गुर मिटो जिसिया वटियाइया। कहे नानक सुनो संतो सबद रोपे यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच सबद कर सभा के सबद वाजे कलाजित गरदारिया। पंच दूत वात कीते काल कंटक मारया। तुर करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे। कहे ना
ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਜਿਸ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਰੇ ਅਨੰਤ ਨੋ ਵੜ ਪਾ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਪਰਪੂ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਵਾਜੇ ਅਨਿਆ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਾਤ ਦੇਵ ਸਰਾਤੋ ਦਾਏ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾਲ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੇ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਤ੍ਰਿ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਾਹਟ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਾਖ ਥਾਈ ਆਉਣਾ ਤਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਖ ਥਾਈ ਆਉਣਾ ਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਤੰਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਰਤਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਛਡਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੀ ਲਿਆ ਲਗਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਤਾ ਪੂਰਨੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਤਰਸ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੀ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰਾਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ ਨਾ ਵਿਚਰੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਹੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ
ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 4 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਵਰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ। 2 ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, 2 ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ। ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਨਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਉਪਰੰਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਬਤਾ ਤੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਅਰ ਸ਼ੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਇ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਅਵਰ ਨ ਤੁਜੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ ਆਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ। ਲੇਖਾ ਛੋਟ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਸਤ ਬਖਸ਼ਿਨ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਾਰੇ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ सोई तो ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै इयां उआं सच होवै। शबद नूं मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कारियां ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਬਲਿਆਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ करत न लागी वार। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े आधार। एते चांदने हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। नाम रियो साधु रियो रेहो गुर गोबिंद कोह नानक ए जगत में किन जपियो गुर मन। राम नाम उर महंगियो जांकै सम नहीं कोय। जय सिमरत संकट मिटै दर्द तुहारो होए। जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लाइन हर चों लहन मिलाए। शबद नूं मुख रखदे धन धन सतगुरु भगवान दा ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ आप जी दा ज्योति जोड़ पुरब जो 7 कमर नवारिया पातशाह जੀਓ उस नूं मुख रखदे। आप जी ने दिल्ली दी साध संगत ते बख्शिश रहमत किरपा कीती है जो श्री प्रेम पातशाह दी लड़ी दी दात बख्शी है। आप जी दा कोटंग कोटंग ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੱਲ 19ਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਚਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਨਿਆਣੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਥਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਣਗੇ, ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਰਸੀਲੇ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਖ ਜਨ ਚੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਤਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬਤ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਤੇ ਵਰਤੇ। ਸਹੀ ਸੱਜਣੇ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले तो निहाल चरण ताज के तोय तोय पीरो अरप साधी को अपना जी साधक तोड़ करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हार कीर्तन गाइए। अनेक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गए जी संतंदर आया, सर्ब सुख नानक ते पाया। ओट गए सबंदर आया, सर्ब सुख सतगुरु संगत ते तारिया जान ले आया बेमान। जिने दर्शन पाया, जिने तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आया। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आया। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न। तारिया जान लिया अभिमान, जिने दर्शन पाया, जिने तुडनु तन किया, नेड़े न आया। जिने तुडनु तन किया, तिन जम नेड़े न आया। जोड़ी ते गुर ते खड़ा, तिन लागा पाओ जियो। आखा बिरता जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। गुर सिखा की हर तूड़ दे, हम पापी भी घट पाए। दुर्मस्तक हर प्रभ लिखिया, गुरु नानक मिले आए। दोहे कर जोड़ मांगो एक दाना, साहिब टूट पावा। साथ साथ नानक आराध, आठ पैर गुण गावा। साथ साथ नानक आराध, आठ पैर गुण गावा। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तित को लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे न होवे, न लागे दागा। लाल रंग तिसको लगा, जिसके वड भागा। मैला कदे न होवे, न लागे दागा।
प्रभ पाया सुख दाहिया मिलया सुख पाहे सहज समाना पीतर छोड़िया न जाहे राहो जरा मरा नवे आप फिर डूक न पाया पी अमृत आह गानया गोरे अमर कराया सो जान जिन चाकया हर नाम अमोला कीमत कही न जाइए क्या क्या मुख बोला सफल दर्द तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी पावो तूड़ तेरे दात की नानक कुर्बानी सफल दर्द तेरा पार ब्रह्म गुण निध तेरी बाणी पावो तूड़ तेरे दात की नानक कुर्बानी बोले तो निहाल धन श्री गुरु नानक साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु संगता साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु नरदास साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी दी सदाई जय धन सतगुरु सेवाराम साहेब आपकी दी सदाई जय धन साहेब संत माता जी आप